Good morning, students. Today's our topic is The Magical Earth, written by Gulzar. It is a poem. And before going into the poem, we'll know about the author. Okay. Now here, author. Sorry, it is not author. It is a poet. Okay, about the poet. Sampuran Singh Karla. Okay, Sampuran Singh Karla. This is the name of the poet. Sampuran Singh Karla. And what is this Gulzar? Gulzar is his pen name. Sampuran Singh Karla, 1934. He was born in the year 1934. Whose pen name is Gulzar? Okay, his pen name is Gulzar. You can see so many of the poets and the writers, they won't use their original name. They will use a pen name. Pen name అంటే ఏంటి ఇక్కడ కలం పేరు. ఓకే, ఈ కవిత్వాలు కానీ పోయమ్స్ కానీ నావెల్స్ కానీ రాసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఒరిజినల్ నేమ్స్ పెట్టుకోకుండా కలం పేరు అని పెట్టుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పెన్ నేమ్. పెన్ నేమ్ Sampuran Singh Karla's pen name is what? Gulzar. He was born at Dina of Jhelum district in British India. He started his career in 1963 as a lyricist. So he started his career as a poet in the year 1963 as lyricist. Lyricist అంటే ఏంటి? పాటలు, కవిత్వాలు రాసేవాళ్ళను లిరిసిస్ట్ అంటారు. హీ ఆల్సో రోట్ పోయమ్స్, పర్టికులర్లీ గ్రీన్ పోయమ్స్. గ్రీన్ పోయమ్స్ మీన్స్ వాట్ మా? అబౌట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, నేచర్ గురించి రాసేవాళ్ళను గ్రీన్ పోయమ్స్. ద లాంగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ హీ వన్ ఇంక్లూడ్ 20 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్, ద సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్, ద దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్ అండ్ ద పద్మభూషణ్. సో హీ హ్యాడ్ వన్ 20 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్, Dada Saheb Phalke Award and also Padma Bhushan. Talking about his green poems. So when coming about his poem, that is green poems, that is about the nature, Gulzar says, I am paying back to the environment through poems. సో నేచర్ మనకి ఎంతో ఇచ్చింది. సో నేచర్కి మనం ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలి కదా. సో వాట్ హీస్ టెలింగ్, ఐఎమ్ పేయింగ్ బ్యాక్. నా తరఫున నేను పోయమ్స్ రాశాను. ఐ పేడ్ బ్యాక్ టు ఎన్వైర్న్మెంట్ త్రూ పోయమ్స్. The environment has kept me alive. He advises youth to plant trees on their birthdays. So what he is advising the youth? He is advising the youth not to destroy the nature. He is advising the youth to plant a ట్రీ ఆన్ దేర్ బర్త్డేస్. మన బర్త్డేస్కి కేక్స్ తెచ్చుకొని పార్టీస్ చేసుకుంటాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, జస్ట్ ప్లాంట్ ఏ ట్రీ ఆన్ యువర్ బర్త్డే సో దట్ వీఆర్ పేయింగ్ బ్యాక్ ద నేచర్. Nature is giving us so many things. So at least one person we have to give back to the nature. So what we have to do? Plant a tree on your birthdays in paying back the nature. Let us follow this wonderful piece of advice. So what he is telling, what the advice he has given? Just plant a tree every year on your birthday. That is enough. A small single plant. Now we'll see about the poem. What is actually the poem is. The Magical Earth is one of Gulzar's famous green poems. Gulzar believes conserve nature to conserve mankind. సో మ్యాజికల్ ఎర్త్ అనేది గుల్జార్స్ ఏంటమ్మా ఫేమస్ గ్రీన్ పోయమ్స్. గ్రీన్ పోయమ్స్ అంటే అబౌట్ నేచర్ పోయమ్స్. సో వాట్ గుల్జార్ బిలీవ్స్, వాట్ గుల్జార్ ఈస్ టెల్లింగ్ కన్జర్వ్ నేచర్ టు కన్జర్వ్ మ్యాన్కైండ్. మనం నేచర్కి ఎంత ఇస్తే అంత మ్యాన్కైండ్. ఇప్పుడు మనం దాదాపు చూడండి, డిఫారెస్టేషన్, చెట్ల నరికి వేస్తున్నారు. చెట్ల నరికి వేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద మ్యాన్కైండ్. అంటే మనుషులకి హ్యూమన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాపర్ ఆక్సిజన్, వాటర్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రెయిన్స్, ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా పొలాలు పండేటి. సో ఇఫ్ we destroy the nature, nature also destroys us. If we care the nature, nature also cares us. So what he is telling, conserve nature to conserve mankind. Nature always captivated him and inspired him to transform its beauty into art in his green poems. The Magical Earth expresses his admiration for nature. The innocent question is, this earth magical? So what he is telling, what the question here, is this earth magical? అంటే earth అనేది మ్యాజిక్ చేస్తుందా? Okay, is this earth magical? And
The repeated assertion, the earth knows how to do magic. What he's telling, he has taken nice lines. The earth knows how to do magic. అంటే ప్రకృతికి తెలుసు, భూమికి తెలుసు ఎట్లా మ్యాజిక్ చేయాలి. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ ద ఎర్త్ ఈస్ డూయింగ్, విల్ గో ఇన్ డీప్ దట్. Captivate the reader. Gulzar's screen poems in Hindi were translated into English by a retired diplomat, Pawan Kumar Verma. So actually, this Gulzar he had written in Hindi. His Hindi poems are translated into English by Pawan Kumar Verma. Okay, Pawan Kumar Verma. This person had translated Gulzar's Hindi poems into English. Now, the poet asks if this earth is magical. The poet is asking, is this earth magical? Then he gives a long list of fruits and flowers that earth offers. So earth అనేది ఎట్లాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుంది? The earth is giving us fruits, flowers that it is offering. He affirms that the earth knows how to perform magical feats. So earth knows how to do magic. The earth balances coconut tree even when winds try to fell them. So what he is telling, coconut trees అనే బాగా హైట్లో ఉంటాయి కదా, ఎంత గాలి వచ్చినా కానీ ఎర్త్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది చెట్టు కింద పడకుండా. దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ద ఎర్త్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఫాల్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్. పైనుండి ఏ కింద పడ్డా అని ఎర్త్ పైనే, దాని లోపలికైతే వెళ్ళదు కదా, దట్ ఈస్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్. ద ఎర్త్ స్వీటన్స్ ఫ్రూట్స్ అండ్ మేక్స్ ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్. సో మనకు వచ్చే ఫ్రూట్స్ ఏంటి అమ్మ, చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి. సో ఎర్త్ ఈజ్ స్వీటనింగ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్. మనకు రకరకాల కలర్స్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. Gulzar thus pays glorious tributes to another earth and inspires readers. So what is Gulzar doing? Gulzar is paying glorious tributes. He is giving tributes to nature, to wonder earth and inspires readers. That means he is appreciating the nature, how the earth is giving how earth is doing magic. It's giving fruits, flowers, colorful fruits, flowers, and also air, free air, pleasant air, everything it is giving. So we have to pay back to the nature. Nature is giving so many things. We have to pay back to the nature. This is what he is telling. This is about the poem. And now we go in detail about the poem. Right? We'll see the lines of the poem. See here. There is something indeed in the earth of my garden. Is this earth magical? The earth knows how to do magic. If I sow a guava seed, it gives me guavas. If I put a jamun kernel, it gives me jamuns. A bitter gourd for bitter gourd, a lemon for a lemon. If I ask for a flower, it gives me pink flowers. Whatever color I give to it, it returns that to me. Has it hidden all these colors in the soil below? I dug a lot but found nothing. The earth knows how to do a magic. The earth knows how to do a magic. So what he is telling, there is something indeed in the earth of my garden. Ante na garden, that is garden, the earth of my garden lo something is there, that is earth knows some magic. Ela he is giving example. If I sow a guava seed ni నాటితే ఏమవుతుందమ్మా, గోవానే వస్తుంది. జామ చెట్టుని పెడితే ఏమైతే జామకాయలే వస్తాయి, వేరే ఏం రావు కదా. ఇఫ్ ఐ సో ఏ గోవా సీడ్, ఇట్ విల్ గివ్ గోవా ఫ్రూట్స్. అండ్ ఇఫ్ ఐ సో ఏ జామున్ కర్నల్, it will give us jamuns. So jamun kernel అంటే ఏంటమ్మా, it is what we say edible part, నూనె వస్తువు లాంటి. Okay, that is a nut or a fruit. If I sow a bitter gourd, కాకరకాయ గింజలు వేస్తే కాకరకాయ వస్తుంది, లెమన్ గింజలు వేస్తే లెమన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఫర్ ఏ ఫ్లవర్, ఇట్ విల్ గివ్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్. ద ఎర్త్, వాట్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ హియర్, ఎర్త్. ద ఎర్త్, మనం ఎర్త్ని ఏం అడిగితే అది ఇస్తాం. అంటే మనం ఏమి ఇస్తే, ఏమి నాటితే, ఏం గింజలు వేస్తే వాటికి రిలేటెడే వస్తాయి.
So what we give, that earth gives back. ఏం అడిగితే అది ఇస్తున్నది. అంటే ఎర్త్ లోపల ఏమైనా ఉందా, సాయిల్ లోపల ఏమైనా ఉందా తవ్వి చూసినా నేను ఎన్నోసార్లు. ఐ హ్యావ్ డగ్ అవుట్, తవ్వి చూశాను, బట్ ఐ హ్యాడ్ ఫౌండ్ నథింగ్. ద ఎర్త్ నో సంథింగ్ మ్యాజిక్. అంటే ఈ ఎర్త్కి సమ్ మ్యాజిక్ తెలుసు, అందుకనే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. వాట్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్. ఇట్ షోస్ సో మెనీ ట్రిక్స్. When it balances these coconut trees on its fingers, it does not even let them fall. The wind does its best, but the earth does not let them fumble. So what he's telling, when it balances, it shows so many tricks. The earth shows so many tricks. When it balances these long coconut trees on its finger, అంటే కోకోనట్ ట్రీస్ అనేది హైట్ ఉంటాయి, చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. ఆ కోకోనట్ ట్రీస్ని కూడా ఎర్త్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్. ఎంత గాలి వచ్చినా కానీ కింద పడకుండా ఎర్త్ అనేది కాపాడుతుంది. ఫంబుల్ అంటే ఏంటిదమ్మా ఇక్కడ? సో దిస్ ఈస్ ఫంబుల్ మీన్స్ వాట్? ఎంత గాలి వచ్చినా ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్. ఎంత హెవీ విండ్ వచ్చినా కానీ ద ఎర్త్ ఈస్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజీలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ట్రీస్. ఇట్ డస్ నాట్ ఈవెన్ లెట్ దెమ్ ఫాల్. అంటే ఎంత గాలి వచ్చినా కానీ కోకోనట్ ట్రీస్ని పడే అంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటుంది. ద విండ్ డస్ ఇట్స్ బెస్ట్ బట్ ద ఎర్త్ డస్ నాట్ లెట్ దెమ్ ఫంబుల్. ఎ షర్బట్ ఆర్ ఎ మిల్క్ ఆర్ ఏ వాటర్, ఎనీథింగ్ మే ఫాల్, ఇట్ అబ్జార్బ్స్. నేలపైన దట్ మీన్స్ మట్టిలో నీళ్ళు కానీ షర్బత్ కానీ ఏది పడ్డా కానీ వాటర్ కానీ పాలు కానీ ఏది పడ్డా ఏమవుతుందమ్మా? ఇనికిపోతుంది. అంటే ఇట్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే మ్యాజిక్ అనేది ఎర్త్కు ఉంది. హౌ మచ్ వాటర్ డస్ ఇట్ డ్రింక్? సో హీఈస్ గివింగ్ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. హౌ మచ్ డస్ వాటర్ ఇట్ డ్రింక్? ఎంత నీరు పోసినా కానీ ఎర్త్ అనేది తాగుతుంది. సో ఎంత వాటర్ పోసినా ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్. హౌ మచ్ వాటర్ డస్ ఇట్ డ్రింక్? ఎంత తీసుకుంటుంది వాటర్, ఎంత తాగుతుంది వాటర్? ఇట్ గల్ప్స్ డౌన్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్, బీన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ జగ్ ఆర్ ఏ బకెట్. సో నువ్వు చిన్న గ్లాస్తో పోసినా, చిన్న జగ్తో పోసినా, బకెట్ నీళ్ళు పోసినా, డ్రమ్ము నీళ్ళు పోసినా, ట్యాంక్ నీళ్ళు పోసినా ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ? ద ఎర్త్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ దట్ వాటర్. నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా అది తీసుకుంటుంది. ఎస్, హౌ మచ్ డస్ వాటర్ ఇట్ డ్రింక్? ఈజ్ ఆస్కింగ్. అమేజింగ్లీ ఇట్స్ స్టమక్ నెవర్ ఫిల్స్. ఎర్త్ స్టమక్ అనేది ఎప్పుడు ఫిల్ అవ్వదు అనేసి జస్ట్ హిమర్ ఈజ్ టచింగ్. ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ ఇట్ కెన్ హైడ్ ఏ రివర్ ఇన్సైడ్. The earth knows how to do a magic. So what he is telling, earth తన కడుపులో పెద్ద రివరే పెట్టుకుందేమో. The earth know how to do magic. The earth know how to do magic. Yes, it is absorbing whatever we are giving. ఎంత వాటర్ ఇచ్చినా it is absorbing. Are there sugar godowns under the earth? ఎర్త్ లోపల, ఎర్త్ కింద షుగర్ గోడౌన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Or rocks of lime? How does this earth put sweetness into fruits? Where from does it get all this? What is telling? ఎర్త్ కింద షుగర్ గోడౌన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకు వచ్చే ఫ్రూట్స్ అంత స్వీట్గా ఉంటున్నాయి ఏంటి? దాని కింద ఏముంది? ఎర్త్ ఏం దాచుకుంది దాన్ని ఎర్త్ కింద? సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ స్వీట్నెస్ టు ద ఫ్రూట్స్. వేర్ డస్ ఇట్ గెట్ ఆల్ దిస్? ఇదంతా ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనేసి హీ ఈజ్ క్వశ్చనింగ్. పొమగ్రనేట్స్, ప్లమ్స్ అండ్ మ్యాంగోస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, కస్టర్డ్ యాపిల్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఏంటమ్మా? ఇవన్నీ చాలా స్వీట్ ఉంటాయి. ఇంత స్వీట్నెస్ ఎర్త్ ఎలా ఇస్తుంది? ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ స్వీట్నెస్ బట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్. అన్ని ఫ్రూట్స్లలో స్వీట్నెస్ ఉంటాయి, అన్నీ స్వీట్ ఉంటాయి, కానీ డిఫరెంట్ స్వీట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్వీట్స్. అంటే ఒకటి చాలా తీయగా ఉంటుంది, ఒక కాస్త కొంచెం వగరుగా తీయగా ఉంటుంది. సో ఇలా ఉంటాయి. ఆల్ ఆర్ స్వీట్ బట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్. ద లీవ్స్ టేస్ట్లెస్ బట్ ద ఫ్రూట్స్ స్వీట్. లీవ్స్ అనేది టేస్ట్లెస్ ఉన్నా కానీ ఫ్రూట్స్ ఎట్లా ఉంటాయేమో, ఫ్రూట్స్ అనేవి స్వీట్గా ఉంటాయి. ద మొసంబీ స్వీట్, ద లెమన్ సార్. మొసంబీ అంటే ఏంటేమో బత్తాయి స్వీట్గా ఉంటుంది, నిమ్మకాయ పుల్లగా ఉంటుంది. అన్డౌటెడ్లీ ఇట్ నోస్ మ్యాజిక్. డౌట్ లేకుండా ఎర్త్ నోస్ మ్యాజిక్. అదర్వైజ్ వై ఈజ్ ద బ్యాంబూ టేస్ట్లెస్ అండ్ ద షుగర్ కేన్ స్వీట్? So he is giving last, bamboo is tasteless but sugar cane is sweet. He is telling that is that earth knows the magic. So whatever the earth
whatever we give, that the earth takes. So we have to pay tributes to the earth. This is about the poem. Now we'll go for the glossary. Glossary means what? Meanings. So only 5 meanings we have. You go through this glossary and you see here annotations are there. 3 annotations. So 1, 2, 3, 4. 4 annotations are there. You go through these annotations and also these meanings and also questions. Okay, question is there. 2 questions are there. What is the other question? What trick does the earth show according to Gulzar? And another question is what? The earth knows how to do magic. Suppose the statement with the examples from poem. ఇవి క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవి annotations. Annotation రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలమ్మా? ఫస్ట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో పోయం రిటర్న్ బై సమ్ పోయెట్. పోయెట్ గురించి 3-4 లైన్స్ రాసి నెక్స్ట్ మనము ఇది రాయాలి. ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ నో హౌ టు రైట్ దిస్ annotations. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పోయెట్ లైన్ సెకండ్ తీసుకునే రాయాలి. నెక్స్ట్ పోయెట్ గురించి 2-3 లైన్స్ రాసి నెక్స్ట్ ఆ లైన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, డిస్క్రైబ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్. ఇలా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తే యూ కెన్ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్. ఐ థింక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ and this is about our poem, The Magical Earth. Okay, thank you children, thank you for watching.